हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कम था, हमारी कश्ती थी डूबी, वहाँ पानी कम हो गया। दिशा ही ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਵਹਾਓ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਵਾਲੀ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। परदेसियों से पूछ पूछ मैं रोई मैं फुल्लां जा दिल तेरा कदे मैं दिखावां अल्लाह करे तू मर जावें ਜਾਂ मैं मर जावां। ਪਾਪੀ ਚੂਲੋ ਪਾਪੀ ਚੂਲੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਚੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲੋ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੂਲੋ ही नहीं ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀ किते करनी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है से राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर जट साहब, बल्कि फ़नी जट साहब, जिन्होंने अपनी मुनफरिद बातों और अनोखी शेर व शायरी से इस वक्त टिकटॉक बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पे धूम मचा रखी है। इनकी शोहरत के चर्चे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री, ख़ासकर हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जट साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। जट साहब, तुसीं हुणे गाना गा रहे सी बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा। बिल्लू बग्गियां दा की करिए, बिल्ली बग्गियां दा की करिए, आया सजना तेनू याद कीता सी, तू सानू याद करेगा, तू सानू याद नहीं कीता ते असीं तेनू याद किते करना, तेरे नाल ही जीना तेरे नाल ही मरना, तू सानू याद करदा रहेगा ते असीं तेनू याद करदे रहांगे। अजकल तुहाडी मुहब्बत दे ते बड़े चर्चे ने, लोग कह रहे कोई लड़की सी दिशा दे की दिशा ते ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹੇਂਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਾ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰੱਖ ਲਵੇ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਕੰਮ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬੋਕਰ ਫਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਫਰਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੱਪੜੇ ਧਵਾਣੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੀ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨੀ। ਹੱਸ ਕੇ ਵਹਾਓ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਵਾਲੀ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। परदेसियों से पूछ पूछ मैं रोई मैं मेरा माही वापस क्यों नहीं आया, उन्हें वापस आना चाहिए सी फिर भी नहीं आई। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है, दिल के बदले दिल भी सारी दुनिया देती है, दिल के बदले दिल भी अपनी जान भी दे देते हैं, दिल के बदले दिल भी अपनी मोहब्बत भी दे देते हैं, और अपनी शान भी दे देते हैं, और अपनी शाना भी दे देते हैं, और दिल के बदले अपनी दिल भी दुनिया देती है। कुड़ी किद्दां ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁੜੀ ਹੈ ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਵੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਵੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਬਸ ਦਿਲ ਕੇ ਬਦਲੇ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ। ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ? ਆ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖੁਸ਼ੋਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਹੋ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੱਲ, ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾਣਾ ਤੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਹੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ। 19 ਸਾਲ ਨਾ ਪਿਆ? ਆਹੋ 30 ਸਾਲ। 19 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਆਹੋ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਆਪਣੇ? मज्जा है 2-3। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कम था, हमारी कश्ती थी डूबी, वहाँ पानी कम हो गया। आया सजना तेनू याद कीता सी, तू सानू याद करेगा, तू सानू याद नहीं कीता ते असीं तेनू याद किते करना, तेरे नाल ही जीना तेरे नाल ही मरना, तू सानू याद करदा रहेगा ते असीं तेनू याद करदे। टेबल फिर सुना दो, फिर बाद पापी चूलो करने हैं। पापी चूलो पापी चूलो पापी चूलो पापी चूलो पापी चूलो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ है वे तू साडे नाल पापी चू नहीं कीती ते असीं तेरे नाल चलो किते करनी सी, तू साडे नाल चूलो ही नहीं कीती ते असीं तेरे नाल पापी किते करनी सी। ਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਟੇਬਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਦੱਸਣਗੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਾ ਟੇਬਲ ਸੁਣਾਓ। 7 ਦਾ ਟੇਬਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। 107 214 321 428 428 535 642 759 855 10 ਅੱਛਾ ਹਾਂ 7 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਤੇ 100 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਦਾ? ਆਹੋ 70 ਦੇ ਮੁਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ, ਸੂਰਜ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਮਗਰਬ 'ਚ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰਬ ਵੱਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲੋਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਤੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। अच्छा तो नाजरीन आपको बताता चलूँ जट साहब जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अपनी फ़नी बातों से इस वक्त सोशल मीडिया पे तो बड़े वायरल हैं, लेकिन इनके पीछे जिनका हाथ है, मेरे साथ इस वक्त हमारे बड़े प्यारे भाई शहबाज चीमा साहब बैठे हुए हैं। जितने भी यूट्यूबर्स यहाँ पे इंटरव्यू करने आते हैं या अब तक भी जितनी इनकी वीडियोज़ टिकटॉक पे वायरल जा रही है, शहबाज चीमा साहब की काविश है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, की हाल चाल है? ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਬੈਠਿਆ ਸ਼ੁਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, 4 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, 1 ਚੌਕਾ ਚੌਕਾ, 2 ਚੌਕੇ 12, 3 ਚੌਕੇ 24। ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਖੈਰ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਸਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੋਈ ਸਲਾਬੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਰਾਹ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ? ਬਸ ਜੀ ਆਹੀ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਖਲੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੜੀ ਹਸਤੀ ਮੁਸਕਰਾਤੀ ਜੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁਨਫਰਿਦ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਾਣਾ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦ।